لومبی چې کم بیان دی ما ته اوس تذکره کوله وی زه لومبي بیان له بیا هم صوابه ته رالم او دلته کې حادثه هم شوې وه الله دې د مفتی صاحب دی په عمر کې برکات کېښودلې کړي الله دې ول صحت ورکړي الله دې د مفتی صاحب حفاظت وکړي الله دې د ټولو علما کرامو د هغوی حفاظت وکړي او هغوی دلته کې مونږ ورته په راتلو باندې هرکلی وو او مونږ ورته خوشحالي کو ټول چې هغوی دلته کې رالل سره د بیمارتیا نه تاسو به ټول خو پرامن طریقې سره ناسې مفتی صاحب بیمار هم دی انشاءالله خو تاسو ته به بیان کوي او زمونږ مفتی صاحب په معمولی د بیماری په حالت کې هم هغوی دلته کې تشریف راوړی دی الله دې د ټولو علماء کرامو زمونږ د ټولو الله حفاظت وکړي الله دې دا دینی مراکز مساجد خانقاهونه مراکز الله دې د ټولو حفاظت وفرمایي زه اوس بلا تاخیر خپل مهمان خصوصي او د دې پروګرام رونق مفتی سردار علی حقانی سے چې هغوی د نوشهرانه تشریف راوړی دی زه اوس هغوی ته خواست کوم چې هغوی راشي او د موقع مناسبت سره د قرآن کریم په فضایلو باندې تاسو ته بیان وفرمایي جناب مفتی سردار علی حقانی سے دامت برکاتهم العالیہ نعرہ تکبیر अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फी सुहफिन मुकर्रमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन व महदिया सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लो तुम भी सुनो उलमा भी सुने हुक्मरां भी सुने एक बात सुनाने आया हूँ। लो तुम भी सुनो उलमा भी सुने हुक्मरां भी सुने एक बात सुनाने आया हूँ। अमीर मुआविया की शान क्या है हकीकत हाल बताने आया हूँ और मुसलमानों के नाहक हुकूक़ से रंगी है जिनकी दीवारें मुसलमानों के नाहक खून से रंगी है जिनकी दीवारें मैं उन बातिल परस्त शाहों के ईवानों को हिलाने आया हूँ। और ये सच है कि खतरे अगयार बहुत है। ये सच है कि खतरे अगयार बहुत है पर क्या करे ताजदार ख़त्म नबूवत और सहाबा आले बैत से प्यार बहुत है। करूँगा बात अदब के अंदर जैसा कि सहाबा पे सलाम है दरूद के अंदर। करूँगा बात अदब के अंदर जैसा कि सहाबा पे सलाम है दरूद के अंदर। और सहाबा की अज़मत का नारा वही लगाता है हलाल खून हो जिसके वजूद के अंदर। पनियत इबादत दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम मशाइख अज़्ज़ाम बुज़ुर्गान दीन मुअज़्ज़िज़ीन ज़ेदा सवाबी बिलखुसूस खतीब मस्जिद हाजा हज़रत मौलाना
इमरान साहिब, नायब खतीब मस्जिद हाजा जनाब मौलाना कारी अवैस साहिब, मुमताज़ आलिम दीन मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह रहमतन वासिअ अला काफिले, सरखेल आलिम दीन खतीब इस्लाम, हर दिल अजीज़ शख्सियत जनाब मौलाना कारी हाफिज मतीउल्लाह साहिब, दामत बरकातुहुम व दामत फुयूज़ातुहुम व दामत हयातुहुम, दीगर मुक़्तदर उलमाए किराम, तुलबाए इज़्ज़ाम, स्कूल कॉलेज प्रोफेसर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, असातिज़ाए किराम, द मस्जिद नगीर चापीरा पकूरुनु की उमूमन द कम माशुमानु ख़त्मुन दी द अगी पकूरुनु की खुसूसन ख़वातीन इस्लाम बापर्दा, बाहया, बावफा, पाक दामन, पाक लमन, मस्तूरात, फाजिलात, मुअल्लिमात, तालिबात, बनात, सरकारी एहलकार, ज़िल्ल इंतज़ामिया और इंतहाई गयूर इज़्ज़तमंद मुसलमानों, ख़त्मुल कुरान मुनासबत सर मुख्तसर खो इंशाअल्लाह पुर असर चंद गुजारिशात तासु मखि ته کېښودل غواړم. هغې نه مخکې د ټولو توجه غواړم. څه غواړم؟ سلطان الله مخکې راځه چیرمن صاحب راشي. قرآن عظیم الشان دی زیدی ته څنګه راورسېدل؟ چونکې دا خو د علم محور او مرکز دی اور زمونږ د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سلہ مردان اور د مفتی محمود صاحب د قافلے سرخیل عالم دین خطیب ابن خطیب مرد مؤمن مرد حق حضرت اقدس قاری اکرام الحق صاحب او د خطیب صاحب د کلی علاقه ده. مختلف علماء مختلف انداز کے خطاب کوي. زه مختصر خو پر اثر چند گزارشات تاسو مخې ته کېښودل غواړم. د ټولو برپور توجه غواړم. څه غواړم؟ اوچته وه. څه غواړم؟ لږ زمان داس کې ووایه. څه غواړم؟ د دې توجه هر چاته ضرورت دی. هر اداره او هر محکمه او هر فرد له پکار دی توجه. स्टूडेंट तम वायम तवज्जो का स्टडी कवा, मुताला कवा, होमवर्क कवा, ट्यूशन कवा, पीरियड की हाजिरी का स्टूडेंट तवायम पबजी मकवा, फ्री फायर मकवा, लाई लडो मकवा. दा एजुकेशन तबाही दा. कम नौजवानन कम स्टूडेंटान چې د मोबाइल गेमونه کوي, होमवर्क नشي کولی, मुताला नشي کولی, स्टडी नشي کولی. دا بعضې خلکو نه په دې ځان روکي. ماته یو کس وی ما سره غټ موبایل نشته، ټچ موبایل، ما سره وړوکی موبایل دی او ساده، او زه دا سوشل میډیا نه پیژنم. ما ته پته ده ته په هغه وړوکي موبایل کې ماران جنګې لکه د مار. دا وړوکي موبایل بله ځان ته زبرګان وایي. ولې په وړوکي موبایل کې د مار ګیم شته که نشته؟ ما لږه چای راوړه. د ایجوکیشن تباهي ده د میډیا غلط استعمال، خصوصا گیمونه کول. د غیر یو سازش دی. انشاءالله د خپل ایجوکیشن د سکول کالج د یونیورسټۍ دفاع دپاره به د موبایل د ګیمونو نه بایکاټ څوک کوي انشاءالله. د موبایل ګیمونه به نه وي. په زیده کې به پبجي فری فایر لای لډو یي به که نه به وي. د موبایل گیم د ایجوکیشن تباهي ده. مسجد مدرسې سرې سرې به انشاءالله د سکول کالج د یونیورسټۍ دفاع کوو به انشاءالله. ما یو آیات ذکر که مختصر، یو حدیث می ذکر که. یو صحابی دی دا غنم دی امیر معاویه. رجب المرجب د دې میاشتې نسبت حواله سره امام الانبیاء خاتم الانبیاء د معراج میاشت د رجب میاشت ده. د امیر معاویه رضی الله رحلت میاشتم د رجب میاشت ده.
هغې مناسبت سره چند گزارشات توجه غواړم. سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنه څخه د ده څلور نسبتونه دي. څومره؟ پهله نسبت دا دی امیر معاویه صحابی رسول دی. دویم نسبت دا دی امیر معاویه خادم رسول دی. دریم نسبت دا دی امیر معاویه کاتب وحی دی. څلورم نسبت دا دی امیر معاویه کاتب رسول دی. زما د نبی صلی الله علیه وسلم ته به چا خطونه راولیږل، د هغه خطونه لوستل اب امیر معاویه رضی الله عنه کول، د هغې جواب هم امیر معاویه لیږل. نو امیر معاویه کاتب وحیم دی، کاتب رسولم دی. څلور نسبتونه شو. څومره؟ آسمانی کتابونه څلور دي، مقرب فرشتې څلور دي، مسلکونه څلور دي، د پیغمبر یاران څلور دي، سمتونه څلور دي، موسمونه څلور دي، په اودس کې فرض څلور دي، د مازدیګر لمونځ په زیده کې څو رکعته دي، او د جنازې لمونځ کې تکبیرونه څلور دي، د پیغمبر یاران څلور دي. حق یار چار، حق یار کل کے بولو، حق یار گنبد کے حروف چار، خزرا کے حروف چار، اوپر کے حروف چار، یہاں کے حروف چار، وہاں کے حروف چار، موسم بھی چار، موسم کے حروف بھی چار. حق یار. مجھ سے ایک آدمی نے اٹک میں کہا چار کو نہیں مانتا. میں نے کہا اچھا چار کو نہیں مانو گے تو کدھر جاؤ گے؟ اس نے کہا مشرق کی طرف بھاگ جاؤں گا. میں نے کہا مشرق کے بھی حروف چار، جاؤ گے کدھر پیارے؟ جدھر جاؤ گے چار ہی چار ہے. حق یار. آسمانی کتابونه څلور دي، د پیغمبر یاران څلور دي، موسمونه څلور دي. اور پہلا فرصت کی تبلیغ کې څو میاشتې دي؟ تبلیغ کې څو میاشتې دي؟ دا څلور میاشتې چا لګولي دي؟ شته پکې؟ ماشاءالله. یو دوه درې څلور پنځه هیله بیله. تبلیغ کې څو میاشتې دي؟ څلور. ټیک شوه. او دا څلور میاشتې به څوک لګوي؟ نیت د چا دی؟ اراده. ماشاءالله. اراده خو کوئ که نه؟ تاسو څه کوئ؟ ٹھیک ده. نو تبلیغ کې میاشتې څو دي؟ د پیغمبر یاران څو دي؟ د امیر معاویه زما نبی سره نسبتونه څو دي؟ پهله نسبت صحابی رسول. د کائنات تمام نسبتونه راجمع کا. صحابیت یو داسې نسبت دی دا کوالیفیکیشن نه غواړي، قابلیت نه غواړي، لیاقت نه غواړي. صحابیت د الله انتخاب دی چې د چا انتخاب الله کی نبی د پاره صحابی جوړ کی. د تمام دنیا اولیاء، اتقیا، سکالران، ډاکټران، انجینران، سیاستدان، بزرگان، شیوخ را جمع کا. د یو ادنا صحابی د خپو د خورو تم نه رسیږي. صحابی دومره اوچته مرتبه ده. نه امیر معاویه ټول وای صحابی رسول دی. څه شی دی؟ څه شی دی؟ اور دویم نمبر خادم رسول. خلق وی زه د پلان کې شیخ صاحب خادمم، د پلان کې بزرگ خادمم، د پلان کې بابا خادمم، د پلان کې ولی خادمم، د شیخ الحدیث خادمم، د شیخ القرآن خادمم، د خپل پیر او مرشد خادم ما. امیر معاویه خان نه قافله راغله غسان. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د غسان بادشاہ تحفه تحائف ورکړ د خپل زوی په لاس باندې. قافله راغله د آبادین بار پړاو وکړ. دا قافله راغله د غسان شاهزاده راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. زما بابا جان د غسان بادشاہ تاسو لپاره تحفه تحائف راکړي دي، خو قافلې پړاو بهر کړي دي. زه راغلم په دې خادمانو کې یو خادم دې را سره ولیږه چې هغه تحفې ورله ورکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو صحابو نظر وکړ چې کوم خادم ته چې پاسه او ور سره لاړ شه. توجه، ابو بکر موجود دی، عمر، عثمان، حیدر موجود دی. پټولو کې وړوکې ورکوټې صحابي په هغې نظر پرېوت. زما نبي خپل خادم ته آواز وکړ، او زما خادمه امیر معاویه پاسه ورسره لاړ شه، هغه تحفې راوړه.
تم خدمت کې زم خدمت کوم سلطان للوال دی وسر روان شنه کله کله د استادان ټیچر پروفیسر یا د جماعت امام قاری صاحب شاګرد ته خبرو کې دا کار وکړو د امر په تعمیل کې هغه دومره جلدي وکړي چې پیزار اچولو ته هم سم نشي او خپیا بلخپې منډې کړي دا تقریبا ټولو کړي دي داسې کله کله د استاد په دې خبره کې دومره وزني چې پیزار چپل سپلو اچولو ته هم څوک سم نشي خپیا بلخپې منډې کړي امیر معاویه منډې کړي نه خپیا بلخپې منډې کړي چې روان شنو عرب د ریګستان د تپتی ریت ہے نو د خپې اوس وځي په شګه باندې او ګرمي وه نو د غسان دا شهزاده دی په اس باندې سور شو نو امیر معاویه د غسان شهزاده ته وایي چې ته په اس سورې زه در سره پیاده روان یم نو ما ځان سره په اس باندې سور کا نو زه به لاړ شم تا سره یو ځای د غسان شهزاده ورته وایي زموږ د شاهي خاندان د اصولو خلاف دی چې خادم دی په شاهي اس باندې سوارلي وکړي ځان سره په اس کښېنه نو د امیر معاویه خپو پولې وکړې هغه پولې ماتې شوې د خپو نه یې وینې راوبهېدې په شګو کې روان دی د غسان شهزاده ته وایي ټیک ده که ما ځان سره په اس باندې نه سورې خو زه د خاتم الانبیا خادم یم زه د محمد عربي خادم یم دا خپل پیزار دا نعلین دا پیزار دې راکړه چې زه واچم دا تکلیف به لږ کم شي د غسان شهزاده ورته وایي زموږ شاهي اصول د غسان دا دي چې خادمان شاهي پیزار هم نشي پخپو کولی خپیا بله خپې ورسېدو خپیا بله خپو کې هغه تحفې را واغستې خپیا بله خپې واپس راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت اقدس کې حاضر شو هغه تحفې ورکړې د خپو نه وینې روانې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وکتل معاویه نن څه خلک امیر معاویه ته کنځل کوي ما ته څه خبرې څومره په محبت به زما نبي معاویه ته آواز کو ای زما صحابي ای زما خادمه معاویه ای معاویه څومره په محبت به ورته آواز کو ظالم نن ته معاویه نشي برداشت کولی ته د پیغمبر صحابي نشي برداشت کولی ته د پیغمبر خادم نشي برداشت کولی توجه رسول الله مبارک خپل لعاب مبارک د امیر معاویه په خپو ولګولې الله د معاویه دواړه خپې ټیک کړې د دې واقعې نه 27 سال بعد د دې واقعې نه 20 کاله پس په 65,64,000 مربع میل باندې په وخت کې دنیا 72 लाख مربع میل وا پاکستان 4.5 लाख مربع میل دی 4.5 लाख 65 लाख مربع میل باندې امیر معاویه د اسلام پرچم لهراو 27 سال بعد د مسلمانانو مشر خلیفہ وقت امیر معاویه دی فتوحات شروع شو قسطنطنیه فتح شو قبرص فتح شو غسان فتح شو چې غسان فتح شو څه خلک پکې مړ شول څه قیدیان شول غسان فتح شو قیدیان راوستل شول په بیړو کې هتکړو کې په قطار ودرول شول امیر معاویه د مسلمانانو مشر امیر معاویه د مسلمانانو خلیفہ اور حکمران ہے توجه په قیدیانو کې وکتل چې 20 کاله مخکې اکم شاهزاده زما نبی ته تحفې راوړې وي هغه په بیړو او هتکړو کې د قیدي په شکل کې قیدیانو کې ولاړ وي امیر معاویه خپل پیراست سره معلوم کړو دا یو قیدي دی د بیړې ختم کې حوالات یې ختم کې قید یې ختم کې اتکړې ختم کې امیر معاویه خپل نوکرانو ته وایي مهمان خانې ته راولې میلمستیا یې وکړې دا د پیغمبر خادم وګوره حاجي صاحب توجه پردې راخورې شوې میلمستیا وشوه امیر معاویه تشریف راوړو دا قیدی مهمان خانه کې دی قیدی حیران شو میں قیدی بن کر آیا میں ڈاکو بن کر آیا میں دشمن بن کر آیا میری مہمان نوازی کی گئی کیوں زمل مستیا ترا وسلم ولی زما اکرام یہ ولی وکړ امیر معاویه د غسان شهزاده ستا یاد شي توجه ستا یاد شي د نن 20 کاله مخکې ته خپل پلار بادشاه را لېږلی وي او تا زما نبي له تحفې راوړې وې ستا د پلار
ستا په زیر راغلی و تا سره زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خادم روان شو او تا ته هغه خادم وویل چې ما په اس باندې ځان سره سور که شګه ګرمه ده زما خپې سوځي تا ورته د شاهي غسان د اصولو خلاف دی تا هغه خادم په اس کینه نو بیا د هغه خپې ډېرې زیاتې ګرمې شوې خپه پولې وکړې تا ته یې ماله دا پیزار راکړه تا د خپل پیزار ور نه کړ تا د شاهي اصولو خلاف دی یاد وساته او شهزاده تا خپل اصول بیان کړل زه هغه د محمد عربي خادم یم زه هغه خادم یم چې تا په اس سور نه کړم تا پیزار هم رانه کړ خو ستا پلار په یو زمانه کې زما نبي سره ښه کړي ما ته هغه ښه یاد و نو ما د هغه خو په بدله کې ستا قید او حوالات ختم کړ ما په مهمانخانه کې ستا میلمستیا وکړل هغه شهزاده هغه قیدي امیر معاویه ته چې ښه ته هغه خادمې چې ما تا ته لپ در نه کړ ما ستا خیال ونه ساتم تا زه میلمستیا ته راوستم زما میلمستیا دې وکړه کلمه راته ووایه امیر معاویه ورته کلمه وی د غسان شهزاده په اسلام کې داخل شي امیر معاویه صحابی رسول هم دی خادم رسول دی اور دریم نمبر امیر معاویه کاتب رسول دی زما د نبی صلی الله علیه وسلم خطوط به لیکل خطونه جوابات به لیکل چې بادشاهان ته به د تبلیغ کم خطونه لیکل د هغې جواب به راغی او څلورم نمبر امیر معاویه کاتب وحی دی کاتب اور د کاتب وحی بارک الله ټولو د وحی لیکونکو بارک څه ویلي کرام بررا کرام عزتمن بررا اسمان بررا ځمکه بررا نور بررا سپوږمۍ ستوري دا ټول کائنات ته بررا وي کرام بررا بأیدین سپره کومو لاسونو چې قرآن لیکلی کومو لاسونو چې کتاب لیکلی قرآن لیکلی دی پی صحف مکرمه دا صحیفه عزت والا کوم لاسونه چې په دې لیکل کړي دي هغه لاسونه پړکېدونکي چمک ته لاسونه دي اور کوم چا چې وحی لیکلي دا کرام برره په ټول کائنات کې بهترین لاسونه هغه لاسونه دي کوم لاسونه چې قرآن لیکلی دی د امیر معاویه لاسونه په تمام کائنات کې غوره لاسونه دي لہذا صحابہ تعالیٰ اور اصحابی کا نجوم میرے نبی نے فرمایا زما صحابہ پشان دستور دی صحابہ پشان دستور دی او د معاویه د نوم معنی د سبا ستوری دی د معاویه د نوم معنی د سبا ستوری دی اصحابی کا نجوم صحابہ دستور پشان معاویه د نوم معنی د سبا ستوری دی دین ایمان اسلام قرآن حدیث شریعت طریقت ختم نبوت ټول دین مونږ ته را رسولي صحابو دي چا را رسولي دین چا را رسو راواخله فضایل اعمال په هر جماعت کې پروت دي فضایل اعمال وګوره ابو بکر صدیق د رسول الله مبارک نه نقل کوي عمر فاروق نقل کوي عثمان غنی حدیث نقل کوي حیدر کرار حدیث نقل کوي دین مونږ ته صحابه را رسو چا را رسو قرآن مونږ ته چا را رسو لہذا ما استاد ذمہ دار جوړیږي چې موږ د قرآن دفاع کوو موږ د حدیث دفاع کوو موږ د صحابو دفاع کوو موږ د پیغمبر د ختم نبوت دفاع کوو د شریعت دفاع وکړو د طریقت دفاع وکړو د ختم نبوت دفاع وکړو دا د مسلمان ذمہواری ده لہذا اولاد بچو د ماشومانو قرآن ختم کړ دا اعزاز دی لوی دولت قرآن لوی انعام قرآن دی او قرآن سر نسبت والا دا قیمتی دی لوی دولت قرآن دی وای لوی دولتو محبت سره لوی دولتو صرف د دې عظمت سمجاول لپاره یو انداز اختیاروم خان سره خانی قبر ته نزي ملک سره ملکی قبر ته نزي نواب سره نوابی قبر ته نزي سردار سره سرداری قبر ته نزي قرآن والا سره به قرآن قبر نزي وای قرآن والا سره به قرآنو ستا د صحابه د زیدی بډیر خانان مړ شوي خان سره خانی قبر ته نه تلی لیکن حافظ صاحب سره به قرآن قبر ته ځي علم سره به علم قبر ته ځي لویه سرمایه قرآن دی لوی دولت قرآن دی دا د آخرت کرنسی د پاکستان کرنسی جدا ده افغانستان کرنسی جدا ده هندوستان کرنسی جدا ده انگلستان کرنسی جدا ده اور
د قبر او د آخرت کرنسی ایمان عمل صالح قرآن دی دا د آخرت کرنسی د پاسه وګټه ته دنیا ګټې زه درته یم قرآن وګټه حدیث وګټه ایمان وګټه شریعت وګټه طریقت وګټه ختم نبوت وګټه توجه زمونږ ذمہواری دی په معاشره کې زمونږ د مسلمانانو عقیده د رب باره کې د نبی باره کې د قرآن باره کې الله پاک قرآن پاک نبی پاک درود پاک اللہ پاک قرآن پاک نبی پاک درود پاک اور دا استانم پاکستان دے پاکستان دا ہندوستان نہ دے ہندوستان دا انگلستان نہ دے بانیان پاکستان چه پاکستان لنم پاکستان اخی دے زبانیان پاکستان تا سلام عقیدت پیش کو دے زیلے آئسستان نم نہ دیکھے دا چرسستان نہ دے دا پوڑرستان نہ دے دا قتلستان نہ دے دا دہشت گردستان نہ دے دا پاکستان دے اللہ پاک قرآن پاک نبی پاک درود پاک چه دارا سر منی جسے چه اللہ پاک دے قرآن پاک دے نبی پاک دے چه اللہ پاک دے بدن پاک واڑی لباس پاک واڑی سوچ پاک واڑی عقیدہ پاک واڑی نظریہ پاک واڑی سوسائٹی دا منشیاتنا 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 سوسائٹی دا آئسنا سوسائٹی دا چرسنا سوسائٹی دا پوڈرنا دا پاکستان دے زدہ خیبر پختونخوا دا پولیس محکمہ ہیڈ آئی جی پی معظم جا انصاری صاحب کا سلام عقیدت پیش کم چه دا منشیات و خاتمه دا پاره الرٹ فورس سرچ اپریشن کم مونگ دا منشیات و خاتمه کی دا حکومت حمایتم کو تعاون کو بے انشاءاللہ کو بے انشاءاللہ دا خپل خطه با دا منشیاتو نا پاکم انشاءاللہ او کم خلق چه دا آئس کاروبار کی دا چرس دا پودر کاروبار کی دا چرس دا پودر آئس خرسون کی دا پولیس او دا ادارو پا نوٹس کی با سوک سوک راوی لا سوچت کی دا دی کا ورجو که چه دا چا لاس کتی دا با چرسی یا با پودری دی تا ورما خامق کا خیرن بچه لا سوچت که ولی تا پودری سر لا سوچت کا انشاءاللہ اغورز نیز دیدا اللہ با خیبر پختونخوا دا منشیات او زاغ خلق توایم کم خلق چی پا دی کاروبار کی مبتلا دی پیسے اسرا کری دا کم مظلوم دا دنیا نا لار ظالمانو بانی مرگ رازی کم مظلوم دا دنیا نا لار ظالمانو بانی مرگ رازی کم خلق چی دا آئسو کاروبار کی خپا کولا و غگونو دی ووری سمر زوانے دی تباکڑی تا دنیا گٹلا سمر خلقو دا موریانو ازار بواخلی دا چاچا بیوی بدر تازار کری دا خلقو کورونا دیوران کزان لکور جوڑے دا خلقو زوانے دی خوری ریکڑی چانا دا چرسیان جوڑ که چانا دا پودریان جوڑ که زی کاروباریانو توایم دا چکم نوجوانان پا چرس و پودر کی مبتلا دی چرسیان پودریان شوی دا غی موریان خیری کئی پا دی کاروبار والا با دا خیری لئی که نبا لگی دی بروغ ورز وینی خاد ورز بوینی دی با خوشحالی وینی دا درخواست کم دا مرداری پریده نن خلق دا منگای آواز کئی خلق کوئی منگای دا زستاسو نا تپوس کم دستخستاسو غوارم منگایشتا کنیشتا ہوا کل کے بولو کل کے بولو خمال دا جواب راکے زمان مال پا ضروریاتو دیر خرچ کی که پا پزولیاتو باندے ہوا دا سرگٹ ضروریات تی که پزولیات دا چرس ضروریات تی که پزولیات پودر ضروریات تی که پزولیات او شکر دی ثوابے کی نشتا نسوار ضروریات تی که پزولیات نو چې دا او سټوډنټانو ته پبجي فری فایر لای لډو ضرورت کې پزولیات نه کتا سرګټو تم پزولیات وي چرسه پودر ته تم پزولیات وي نسوار ته پزولیات وي او دا سيزونه مونږ کې موجود نه وایا مونږ ټول پزول یو کنه یو
نو بیا جومات کې څه کوئ پزول پزول راغونډ شوي یو توجه زما دا عقیده ده حاجي صاحب نن به د ډېرو څیزونو نه توبه وباسو انشاءالله وباسو به نورې خو نورې مې ارادې نه منم په ارادو خو م تبلیغیان لړه روخ کړ امیر صاحب ولیکه زما 4 میاشتې ولیکه زما چله ولیکه ظالمه 20 کالو چې ته ارادې کې خیرن بچې چېرته سې روزې لم لاړ بس نور به د ارادو کار نه نقد توبې وباسو او ټولو ته نقد توبې وباسو د ډبل زیرو په شان توبه صرف نصیحت مزه نه کوي قاري صاحب نصیحت ځان چې په نصیحت څوک سمېده هغه تبلیغیانو سم کړي دي او دا نور ماته پرېږدی ولکن تکبیه الاشاره والکمثل کوتکن ولور ارس توجه څه ګوره څه په دې ملک کې به څه امن او امان صدر مملکت وزیر اعظم راولي څه کنټرول به زما استاد ناظم راولي او څه کنټرول به عوام راولي څوک تاسو یو څو فارمولې زه در کوم انشاءالله توجه دا ډوز واخلې پس ډوز او بیا دویم ډوز اوس پکې دریم ډوز توجه زمونږ د ضروریاتو ذمه الله اخیستې چا اخیستې ده وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها مخ په ځمکه زنده سر ته رزق څوک ورکوي په ثوابه کې سپو له رزق څوک ورکوي پیشوګان له رزق څوک ورکوي منګکان له رزق څوک ورکوي او دا پیشوګان سپي منګکان نوکري کوي دکانداري کوي وایا کوي ته کاروبارم کې ټینشن کې ته نوکرم یو په ټینشن کې د سپو کاروبار شته او د دې رزق په مسله کې ماته د ثوابه په مین چوک کې 500 سپو هړتال کړیو ټریفیک جام کړیو پیا جام هړتال پیا جام او ګلډنګ سپي ورته خطاب کو او سپو دا تقریر کو په چوک کې چې خلک دومره وږي شوي دي هغه وخت سره د هډوکو خوري او موږ ته هډوکي هم نه پرېږدي سپو هړتال کړي دي نو ته سره د کمپیوټر د مزغو د دماغ او د عقل توجه دا چې نن بېچین یو بې قسم بالله زموږ د رزق ذمه الله اخیستې د ضروریاتو دا چې نن موږ خفه پریشان یو قسم بالله زموږ فضولیات نه پوره کېږي موږ د فضولیاتو دپاره په ټینشن کې ته یو څیز نه توبه وباسه ته خرافات پرېږده منشیات پرېږده سیرګټ پرېږده زما پیج بند کړي سیرګټ کپنو والاو ما ته داتے غټ غټ پر سیرګټو په ډبې لیکلي تمباکو نوشی آگے کیا ہے مضر وزارت صحت تا ته د هیلث والا وی چې دا تباہی ده سیرګټو کې څه کمال شته ثوابه کې خو نشته کنه ان شاء الله ټول اولیاء یې څه کمال پکې شته ما په یونیورسيټي کې جمعه پڑھاوله په یونیورسيټي کې لایبرری ده په لایبرری کې فزکس کیمستري بیولوژي ساينس او ټیکنالوژي تفسیر حدیث سیرت باندې کتابونه شته تاسو نه تاسو کوم په لایبرری کې داسې کتاب شته چې داغه ټاپک عنوان دی سیرګټ کې فواید شته فضایل سیرګټ کتاب شته زه فضایل سیرګټ کتاب نه منم زه الحمدلله فضایل اعمال منم فضائل قرآن فضائل نماز فضائل ذکر فضائل حج فضائل رمضان فضائل تبلیغ موجودہ پستی کا واحد علاج منم حکایت صحابہ منما چا کتاب لیکل د سیرګټو په کمالاتو کې کمالات سیرګټیا برکات سیرګټیا انوارات سیرګټیا فیوزات سیرګټیا عام اوپن ملاویږي ستا په مارکیټ او په دکان کې صرف ما ته نیغ نیغ کېږي توجه څه کمال شته سیرګټو کې زما دا پیغام ورسوي ټولو ماشومان ته وایي خولې نه دې ورته وایي لوګي روځي دا پوزې نه دې لوګي روځي وایي دا ستا خوله ده ستا پوزه ده که د ریلګاډي سلینسر دی کم پلار چې زوی له پیسې ورکړي ورشه بچې ماله سیرګټ راوړه دا پلار د بچې مستقبل جوړي که تباه کوي وایه وایه دا موږ د معاشرې اصلاح کوو دا د معاشرې اصلاح ته دا زوی په مخ کې چرس کې اوجي صاحب پښتنو به دومره د جومات امام په مخ کې به چا نسوار نه کول د قاري صاحب اله قاري صاحب دی اجي صاحب دی کاکا دی بلکې پلار به د زوی مخ کې نسوار نه کول دومره حیا به یې کوله اوس زوی پلار ته وایي دا جي ته راکه یو چونډی دا مونږ حیا زده کړو دا مونږ ادب زده کړو دومره بې حیي شوه پلار او زوی یو بوچې په شریکه مشترکه طور باندې
نسوار خوري نیمه بوجه دا 50-50 ده دا د معاشرې تباهي ده د معاشرې اصلاح دپاره قدم اوچتو به انشاءالله د دې خرافاتو نه بایکاټ کوو به انشاءالله کوو به انشاءالله یو جمله وایم دا ماشومان ما سره وایي ما سره یو